diagram. This one is arc welding machine. Arc welding machine is two cables. Cables are joined to the electrode holder. Electrode holder ಗೆ join ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು wire. ನಮ್ದು alternative arc welding. This is a job. Workpiece metal. This is a electric holder. Electrode holder. This one is electrode, also filler metal. This one cable is used for to join the electrode holder. This cable is used for earthing of the metal. Next one, arc welding with gas welding. The process of gas welding involves the use of oxygen and oxoacetylene to weld the metals together. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಸೆಟೈಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to weld the metals together. The acetylene gas is ignited with the help of oxygen. ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಹೆಂಗ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The heat supplied by these gases help in melting the metals. Other gaseous fuels are also preferred for gas welding, which includes hydrogen, butane, propylene, gasoline, etc. which ಇದು ಏನೇನು ಹೊಂದಿರ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಪ್ರೊಪೈಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸೋಲೈನ್ ಇಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are types of flames are produced when oxoacetylene gas burns, namely neutral flame and oxidizing flame. When oxyacetylene gas burns, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ two types burns ಆಗುತ್ತೆ, neutral flame ಮತ್ತು oxidizing flame. There are two types of gas weldings. One is the low pressure gas welding, high pressure gas welding. ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. A thermite welding uses a thermite powder to provide a heat to the job. Thermite powder na use ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನ ಜಾಬ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದ. Aluminum and iron oxides are two components used for making the thermite powder. Thermite powder ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ thermite powder ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The melting point of powder is twice melting point of the iron. Thermite welding is usually used for ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ thermite welding ನ weld the railway tracks. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಕ್ಕೆ thermite welding ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and parts of casting and heavy gears ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ thermite welding ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Electric arc welding. It is a type of fusion welding process. Arc welding is a fusion welding process.
The edge of metal blocks under this process are heated and melted until they reach the melting point. For the melting process, electric arc is produced in between metal block and electrode, and later metal block is separated from the workpiece. The temperature of increases from 3500 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius, converting the electric energy to the heat energy. Electric arc welding is a fusion process. The edges of the metal blocks under this process. Next, the melting process. Advantages of electric arc welding. Advantage ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೆಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ electric arc welding is very useful. An expert attends only can make a good bed. Both AC and DC welding machines can be used in this process. Electric arc welding naga alternative current and direct current ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. this process na ಮಾಡಬಹುದು. This welding process is very cost and effective. The electric arc welding is cost high ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು effective ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Effective means electric arc welding machine high cost ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು effective ಆಗಿರುತ್ತದೆ. By increasing the limit of the current, both light and heavy works can be easily performed. ಇದನ್ನ ಲೈಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನ. Tools used for arc welding. ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫೈಲರ್, chisels and scriber, dot punch, hammer, divider, tong ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಓಪನ್ ಮೌತ್ ಟಾಂಗ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೌತ್ ಟಾಂಗ್, ಪಿಕಪ್ ಟಾಂಗ್, hollow bit tongue, blot tongue,
side tongue. This types of tongs irtavo. Next hacksaw, chipping hammer, wire brush use ಮಾಡಬೇಕು, welding and screen, welding gauge, helmet, apron, tools used for welding, steel rule, steel tape, tri square, filer, chisel, scriber, dot punch, hammer, divider, hacksaw. 11th one, used tongue. Types of tongues: file mouth tongue, flat close mouth tongue, pickup tongue, arrow bit tongue, side tongue, bolt tongue. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟಾಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ metal tongue used for holding the metal pieces because of metal is heated. Don't touch the hands. Okay, used for only tongues. Next one, wire brush. Wire brush used for the removal chips. Next, welding and screen. Next one, welding and screen. Welding and screen used for don't affect the eyes because used for welding and screen. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಜ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಜ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಗೇಜ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಗೇಜ್ ಐತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಎಪ್ರಾನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. First one, used for first ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ remove all the flammable materials such as cotton, oil, gasoline, etc. from vicinity of welding. ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫ್ಲಾಮೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಒನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಾಗಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಗಾಗಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ರಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ದಟ್ may become or otherwise damaged by the welding process. ರಿಮೂವ್ ದ ಅಸೆಂಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕೀಪ್ ಎ suitable file. All times ensure the file executors in is a. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
gas keep a suitable fire executor nearby all times. Ensure the fire executor is in operable condition. ಫಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ equipped with personal protecting equipments. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ equipments ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ರೈಲ್ವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್, ಟ್ರಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿ. ಟ್ರಾಲಿನ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಮಷಿನರಿ. ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ and reference and ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಷೀನ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ. ಆಯಿಲ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಆ ಸೈಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಏನಾರ ನಾವು ಒಂದೀಗ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೀಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯೂಸ್ ಇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ equipments ಫಾರ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗ. ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾಸ್ಟನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ರಿವಿಟ್ಸ್ ನಿಂತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಕು, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, is no break. Fifth one, welding joints are remains statics even at higher temperatures. Welding joints na ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. there is no change in color of metal after welding. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದು